Good morning, students. Today we are going to solve one more problem based on this parallax theorem, which is part of moment of inertia. Read the problem. Find the mi of an inverted T section. So here section is of T type, which is a inverted, having the flange 100 mm by 30 mm and wave 120 mm by 30 mm. Okay, let us try to draw the problem figure. The section is a T, but which is inverted. So we have to draw a inverted T section as a problem figure. So this is what the inverted T section. Okay. So for this T, having the flange is 100 by 30. Which section is called as the flange? So bottom portion is the flange. 100, that is B, is given by D 30 mm. So 100 by 30 as the flange of this inverted T section. And the wave means this is the vertical member is called as a wave. So wave, again this is a height 120 mm and here it is a 30 mm is the breadth for that wave. Now for such an inverted T, we want to find the moment of inertia. If you read the problem carefully, in this problem they are not mentioning about which axis you have to find the moment of inertia. Means what? Ix or Iy. Out of these two, which moment of inertia that you have to calculate it, that is not mentioned in the problem. So what we do? We want to find the moment of inertia for both the axes. That is, our job is to find Ixx and Iyy. That is both moment of inertia for this inverted T section we want to find. Now let us try to proceed with the general method. That is, he composite figure hai, okay, consists of two rectangles. Rectangle at the base, that is the flange, and rectangle, vertical rectangle, that is called as a wave. अशा दोन रेक्टँगलचा मिळून हा इन्व्हर्टेड टी तयार झालेला आहे. तर असा कंपोजिट फिगरसाठी आपण काय करत असतो बघा, वी वॉन्ट टू डिवाइड अ कंपोजिट फिगर इंटू सिंपल फिगर. सिंपल फिगरमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, डिवायडेशन करायचं आहे. कशा पद्धतीने करू शकतो बघा आपण. सपोज this could be my figure number 1 and this could be my figure number 2. Okay, so this is the area A1 for this figure, area A2 is for this figure. Let us try to find the A1 and A2. A1 काय असणार आहे सांगा, B 100 and D 30. So it becomes 3000 mm square is the area of the flange. Now area of the wave, that is 30 by 120. किती येतो हा एरिया. एरिया A2 becomes 3600 mm square. So area of the flange is also we are calculated. So जे काही एरिया आपल्याला लागणार आहे ते आपण कॅल्क्युलेट करून घेतले. आता आपल्याला काय करायचं असतं बघा, तर ह्या इंडिव्हिज्युअल ज्या काही जिओमेट्रीज आहेत त्यांचे जे काही सेंट्रॉइडल पॉईंट्स असणार आहेत त्या पॉईंटचे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करायला लागतात आणि त्या कोऑर्डिनेट्सचा यूज करून तुम्ही काय करू शकता, होल बॉडीसाठीचा सेंट्रल पॉईंट फाइंड करू शकता. So this is the center point for the first figure G1 and this could be the center point for the second figure. If you observe the symmetry, this body is symmetrical about vertical axis. ही जी T section आहे, inverted T section, हा about vertical axis कसा आहे बघा, symmetrical आहे. म्हणजे ह्या vertical लाईनच्या इकडले जो पोर्शन आहे सेम पोर्शन यू आर गेटिंग ऑन द राईट साइड ऑल्सो. सो दिस सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वर्टिकल ॲक्सिस. म्हणजेच काय, ह्यांचा जो काय x1 येणार आहे, x1, अँड फॉर द सेकंड फिगर, this is the x2. Both are the same. So x1 is equals to x2 is equals to x bar. म्हणजेच काय, ह्या कंबाईन बॉडीचा जो आपला जी पॉईंट येईल त्या जीचा सुद्धा एक्स कॉर्डिनेट ज्याला आपण एक्स बार म्हणतोय तो सुद्धा सेमच असणार आहे. आणि तो किती असेल बघा, इथून इथंपर्यंत हे जे डिस्टन्स आहे दॅट इज x1. आता इथं तुम्ही जॉमेट्री ऑब्झर्व केली, हा बेस जर 100 असेल तर हे डिस्टन्स किती असेल, हाफ ऑफ द बेस, दॅट इज b/2, ज्याला मी b1/2 म्हणतो, आणि विच इज इक्वल्स टू दॅट इज 100/2 विच इज इक्वल्स टू 50 mm. लक्षात येते का बघा, हा G1 पॉईंटचा एक्स कॉर्डिनेट जो असेल तो असेल 50, ह्या G2 पॉईंटचा सुद्धा एक्स कॉर्डिनेट असेल तो किती असेल बघा, 50 असेल. ओके, तर सिमेट्रिकल आल्यामुळे एक्स बारचा जो काय जी पॉईंटचा एक्स बार जो असेल तो सुद्धा सेम असणार आहे, 50 असणार आहे. ओके, हे झाले एक्स बार किंवा x1 x2 बद्दल. आता y1 y2 कसे फाइंड करायचे.
सो y1 इज वॉट हे पहिलं समजून घ्या. y1 हे काय असतो. सो y1 इज द व्हर्टिकल डिस्टन्स फॉर द फर्स्ट फिगर. सो दिस इज द y1 गेटिंग. दिस इज द y1. हा y1 काय असणार आहे d1/2. y1 इज d1/2. d1 म्हणजे d किती आहे 30/2. इट बिकम 15 mm. सिमिलरली y2 इज इक्वल्स टू y2 काय असणार सांगा. डिस्टन्स ऑफ दिस G2 पॉईंट फ्रॉम दिस रेफरन्स किंवा बॉटम लाईन दॅट इज दिस व्हर्टिकल डिस्टन्स. हे व्हर्टिकल डिस्टन्स काय असणार आहे. तिथे इनिशियल जी काय आपल्याला हाईट आहे ती ॲड करायला पाहिजे. 30 प्लस हे टोटल जे हाईट आहे त्याचा हाफ 120/2 म्हणजे हे येणार आहे 60 प्लस 30 दॅट इज द 90 mm इज डिस्टन्स ऑफ G2 पॉईंट फ्रॉम द बेस. ओके, तर हे आपल्याला डिस्टन्सेस गरजेचे आहेत. आता याच्यावरून तुम्ही वाय बार कॅल्क्युलेट करायचा आहे. वाय बार हा काय आहे तर जी पॉईंट जो आहे या कंबाईन फिगरचा त्याचा एक्स बार कॉर्डिनेट इज 50 आणि वाय बार कॉर्डिनेट जो असेल तो कसा असणार आहे बघा. वाय बारसाठी आपल्याला कॅल्क्युलेट करायला लागेल a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2. ह्या सिम्पल फॉर्म्युलाचा यूज करून तुम्ही वाय बार कॅल्क्युलेट करायचा आहे. सो a1 आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे 3000 मल्टिप्लाय बाय y1 आपल्याकडे आहे 15 प्लस a2 किती आहे बघा 3600 y2 90. ऑल टर्म्स आर you are already calculated in previous steps. So a1 is 3000 plus a2 is 3600. So after solving this you get the y bar as हा y bar येतो आपल्याकडे बघा 55.90 mm. म्हणजेच काय हा जो आपला जी पॉईंट आहे ह्या कंबाईन फिगरचा सेंटर्ड पॉईंट जी त्याचे कॉर्डिनेट्स असतात एक्स बार आणि वाय बार. ते किती आलेत बघा आपल्याकडं. एक्स बार कॅल्क्युलेट झालेला आपल्याकडे 50 आणि वाय बार आत्ता आपण कॅल्क्युलेट केला 55.90. तर हा पॉईंट आपल्याला लोकेट करायला पाहिजे फॉर दिस प्रॉब्लेम फिगर. आता कुठं असेल तर हा पॉईंट तर एक लक्षात घ्या G1चा y1 किती आहे y1 आहे 15 तर हे डिस्टन्स आहे 15. ओके, अँड y2 किती आहे y2 इज 90. इन बिटवीन दिस 55.90 वाला पॉईंट प्रेझेंट असणार आहे सपोज ॲट दिस पॉईंट. सो दिस कुड बी युअर सेंट्रॉइड पॉईंट G एक्स बार कॉमा वाय बार. तर ह्या G पासून जे ॲक्सिस पास होणार आहेत ते असणार आहेत एक्स ॲक्सिस आणि व्हर्टिकल ॲक्सिस जो असेल तो असेल वाय ॲक्सिस. आणि ह्या दोन ॲक्सिसच्या भोवती आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करायचा आहे. ओके, नाव एक लक्षात घ्या I कॅल्क्युलेट करत असताना आपल्याला पॅरलल ॲक्सिस थेरम यूज करायला लागेल. सो I इज इक्वल्स टू काय आहे पॅरलल ॲक्सिस थेरम तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फर्स्ट फिगर अबाउट द एक्स ॲक्सिस काय असतो तो IG1 प्लस a1 h1 स्क्वेअर प्लस moment of inertia of the second rectangle about the x-axis that is IG2 plus A2 H2 bracket square, isn't it? आता याच्यामध्ये आपल्याला काय लागणार आहेत बघा A1 कॅल्क्युलेट केलेला आहे. H1 म्हणजे डिस्टन्सेस असतात बिटवीन टू ॲक्सिस. सो दिस इज अवर H1. हा G1 पॉईंट आहे आणि हा G पॉईंट आहे. ह्याच्यामधलं डिस्टन्स जे असेल ते H1 असेल. ते कसं मिळेल आपल्याला बघा सो y बार मायनस y1 ह्या फॉर्म्युलाने मिळेल. ओके, आणि हा जो आहे G2 पॉईंट तिथून G पॉईंटपर्यंत डिस्टन्स हे जे असणार आहे ते असेल आपलं H2. ते कसं कॅल्क्युलेट करता येईल आपल्याला y2 मायनस वाय बार. y2 पॉईंट हे जास्तीत जास्तचं लिमिट आहे आणि हे तर G पॉईंटचा असेल तो वाय बार असेल. तर हे H1 H2 आपल्याला हे y1 y2 वाय बारसाठी जे कॅल्क्युलेशन केलेलं आहे त्याच्यावरून आपल्याला H1 H2 मिळून जातील. ओके, कम टुवर्ड्स द पॅरलल ॲक्सिस थेरम. अजून IG1 आणि IG2 लागणार आहेत. IG1 म्हणजे काय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फर्स्ट रेक्टँगल. तो कसा असणार आहे B1 D1 क्यूब बाय 12. काय करूया आपण बघा फॉर्म्युला पुटअप करूया. सो Ix इज इक्वल्स टू IG1 असणार आहे B1 D1 क्यूब बाय 12. रेक्टँगलचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया असतो BD क्यूब बाय 12. ओके, प्लस A1 आपल्याकडे सध्या मी सगळा फॉर्म्युला लिहितोय A1 आणि H1 साठी मी काय लिहिणार आहे बघा H1 इज y बार मायनस y1 चा स्क्वेअर. H चा स्क्वेअर आहे म्हणून y बार मायनस y1 चा स्क्वेअर. हा असेल आपला फर्स्ट ब्रॅकेट. इन द सेकंड ब्रॅकेट IG2 प्लस A2 H2 स्क्वेअर. IG2 असणार आहे B2 D2 क्यूब बाय 12 प्लस A2 इंटू इन्स्टेड ऑफ H2 मी काय लिहिणार आहे बघा y2 मायनस y बार चा स्क्वेअर. ओके, सो दिस इज द पॅरलल ॲक्सिस थेरम. आता याच्यामध्ये करस्पॉन्डिंग व्हॅल्यू पुट करूया दॅट इज Ix इज इक्वल्स टू आता रेफर द फिगर B1 म्हणजे हाय D1 म्हणजे हाय बरोबर. B1 100 D1 किती आहे D1 30. सो B1 इज 100 D1 इज 30 चा क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस A1
A1 कॅल्क्युलेट केलेलं आहे आपण 3000 मल्टिप्लाय बाय वाय बार मायनस y1. वाय बार आपल्याकडे आहे किती, वाय बार एस 55.90 मायनस y1 आहे 15 चा स्क्वेअर. हा झाला आपला फर्स्ट ब्रॅकेट. इंटू सेकंड ब्रॅकेट B2 D2 फॉर द सेकंड रेक्टँगल दॅट इज वेब. दिस इज B2 अँड दिस इज D2. B2 किती आहे 30 अँड D2 आहे 120. सो B2 D2 30 मल्टिप्लाय बाय 120चा क्यूब डिवायडेड बाय 12 प्लस A2 किती आहे बघा आपल्याकडं 3600 मल्टिप्लाय बाय H2 किती आहे y2 मायनस y बार चा स्क्वेअर. हा असेल आपला सेकंड ब्रॅकेट. ओके y2 आता y2 ची व्हॅल्यू लिहायला पाहिजे आपण 90 मायनस इथे मी ब्रॅकेट परत लिहितो हा 90 मायनस 55.90 ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. ओके अशा पद्धतीनं आपला हा H2 असेल. ओके आता हे सगळ्या व्हॅल्यू तुम्हाला माहीत आहेत. तुम्ही काय करायला पाहिजे बघा इंडिव्हिज्युअली सॉल्व द ब्रॅकेटेड्स. हे हा पहिला ब्रॅकेट सॉल्व करून घ्या अँड देन ट्राय टू सॉल्व दिस ब्रॅकेट. तर पहिला ब्रॅकेट जो आहे हा ह्याचा आन्सर किती येते बघा इट बिकम्स 6.247 इंटू 10⁶. दिस इज द आन्सर फॉर द फर्स्ट ब्रॅकेट अँड आन्सर फॉर द सेकंड ब्रॅकेट इज 8.506 इंटू 10⁶. You can cross check your answer with the calculator and final addition you get the moment of inertia as 14.75 into 10⁶ and unit is mm⁴. So this is the moment of inertia of this inverted T section about the horizontal axis xx. Okay, इथं आपला हाफ प्रॉब्लेम सॉल्व झाला. आता आपल्याला अबाउट y काढायचा आहे किंवा हा जो व्हर्टिकल ॲक्सिस आहे त्याच्या रिस्पेक्ट आपल्याला मोमेंट ऑफ एनर्जी कॅल्क्युलेट करायचा आहे. आता तो कसा करायचा बघा अगेन यू हॅव टू यूज द पॅरलल ॲक्सिस थेरम. तर काय आहे पॅरलल ॲक्सिस थेरम Iy इज इक्वल्स टू Iyy1 प्लस Iyy2. ओके अगेन Iyy म्हणजेच काय Iyy इज इक्वल्स टू Ig1 प्लस A1 H1 स्क्वेअर प्लस Ig2 प्लस A2 H2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. ना व्हॉट इज द H1? आता आपण Iyy ज्यावेळी आपण काढायचं आहे त्यावेळी ह्या G1चा x ॲक्सिस हा पासिंग फ्रॉम दिस पॉईंट, ह्या y ॲक्सिस G1चा y ॲक्सिस इज पासिंग फ्रॉम दिस पॉईंट, Gचा y बार इज ऑल्सो पासिंग फ्रॉम द सेम लाईन अँड G2चा y ॲक्सिस इज ऑल्सो पासिंग फ्रॉम द सेम पॉईंट. सो देर इज अ नो आपल्याला काय म्हणता येईल बघा हाऊ टू फाइंड x बार मायनस x1. H1 कसा मिळेल आपल्याला x बार म्हणजे हा Gचा x डिस्टन्स दॅट इज x बार मायनस G1चा x डिस्टन्स दॅट इज x1. दोन्ही पण सेमच आहे. सो दिस बिकम्स 50 मायनस 50 विच इज 0. आपण इथे कॅल्क्युलेट केलेलं आहे बघा x1 x2 x बार हे किती आहे 50 आहे. तर हे हा डिफरन्स किती येणार आहे 0 येणार आहे. सिमिलरली H2 इज इक्वल्स टू H2 काय असेल मग x बार मायनस x2 दॅट इज अगेन इक्वल्स टू 50 मायनस 50 0. म्हणजेच काय ह्या फॉर्म्युल्यामधला ह्या अबोव फॉर्म्युल्यामधला दिस टर्म बिकम्स 0. इथं प्रोडक्ट आहे बघा तर ही टर्म्स काय होईल 0 होईल. म्हणजे आपला Iyy काय राहिला दॅट इज Ig1 प्लस Ig2 इजंट इट. मग Ig1 म्हणजे काय तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टँगल अबाउट y ॲक्सिस. यू कॅन रेफर द फॉर्म्युलीज इथं आहेत बघा. फॉर द रेक्टँगल मोमेंट ऑफ इनर्शिया Iyy हा काय आहे ह्याच्या एक्झॅक्ट अपोजिट आहे dB³/12. तर आता आपल्याला फॉर्म्युला यूज करायला पाहिजे dB³/12. सो Ig1 हा असणार आहे आपल्याकडं Iyy इज इक्वल्स टू dB³/12. इथं मी काय करतोय d1b1³/12 प्लस Ig2 म्हणजेच d2b2³/12. आता d1 b1 d2 b2 हे काय आहे. सो दिस इज द b1 दिस इज द d1 दिस इज द d2 अँड दिस इज द b2. होरिझोंटल डायमेन्शन आहे त्याला b कन्सिडर करायचा आणि व्हर्टिकल जे डायमेन्शन आहे त्याला d कन्सिडर करायचा. दॅट्स इट. आता हे सगळ्या व्हॅल्यू तुम्हाला माहीत आहेत. पुट करा 30 इंटू 100चा क्यूब डिवायडेड बाय 12 प्लस d2 आहे आपल्याकडे 120 अँड 30चा क्यूब डिवायडेड बाय 12. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू गॉट द फायनल आन्सर ॲज Iyy इज इक्वल्स टू 2.77 इंटू 10⁶ अँड युनिट इज mm⁴. सर अशा पद्धतीने आपल्याला हे दोन्ही मोमेंट ऑफ एनर्जी आहेत दॅट इज Ixx
आणि आय वाय वाय कॅल्क्युलेट करावे लागते. आय होप यू आर गेटिंग दिस पॅरल ॲक्सिस थेरम and its application. Okay, so number of video lectures we done for this examples based on this moment of inertia. We will stop here today. Thank you.